विद्यार्थी मित्रों, आजना लेक्चर में लास्ट टाइम जे शीखवाड्युं हतुं त्यांथी आगळ वधीए छीए। तो गई वखतना मुद्दानी अंदर केपेसिटरना श्रेणी अने समांतर जोडाणो आपणे जोया हता अने लास्ट टाइम एवुं कीधुं हतुं पण खरुं के आ बंने मुद्दाओ खूब अगत्यना छे, एने रिलेटेड ए दाखलाओ आपणे गणवाना छे। तो हवे आपणा चेप्टरमां मात्र बे ज मुद्दाओ बाकी छे। एक आजे पूरो करीशुं, एक नेक्स्ट लेक्चर में बीजा थोड़ा दाखलाओ आजे गणवानो प्रयत्न करीशुं आपणे। तो सौथी पहला आजे छेल्ला मुद्दानी चर्चा करी लईए, केपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा। तो बेटा चेप्टरनी शरूआतमां पण तमने कीधुं हतुं केपेसिटर शुं छे, तो विद्युत ऊर्जा अने विद्युत भार नो संग्रह करती रचना एने केपेसिटर कहेवाय। तो सामान्य रीते आपणे आवा केपेसिटरना बे वाहको एटले के आवी बे प्लेटो ए विचारी लईए के जेमां आ एक नंबरनी प्लेट छे, आ बीजा नंबरनी प्लेट छे। शरूआतमां आपणे एवुं धारी लईए छीए के भाई आ बंने प्लेटो ए विद्युत भार विहीन छे, एटले के एमां कोई प्रकारनो विद्युत भार नथी। हवे एवुं धारो के भाई आ प्लेट ऊपर बारथी आपणे बेटरी एटले के विद्युत कोष जोड़ी अने विद्युत भार संग्रह करवा माटेनी वात विचारवी छे, एटले के विद्युत भार ऊपर प्रोड्यूस करवो छे। तो हवे एवुं धारीए के भाई एक प्लेट ऊपर एटले के एक नंबरनी प्लेट ऊपर एक धन विद्युत भार अने बीजा नंबरनी प्लेट ऊपर ए ऋण विद्युत भार छे। धीमे धीमे आ बंने प्लेटोनी वच्चेना विस्तारनी अंदर विद्युत भार सुवाहक छे, एटले विद्युत भारित कणोनी गति थवानी। तो विद्युत भार बे नंबरनी प्लेट उपरथी एक नंबरनी प्लेट उपर गति करे छे, एटले के आ प्लेट ए आवी गतिना कारणे धन विद्युत भारित थाय छे, अथवा बाह्य बेटरी थी आपणे आने धन विद्युत भारित करी छे एवुं विचारी शकाय। सामे विद्युत भार संरक्षणना नियम प्रमाणे जो आ प्लेट धन भारित थती होय तो बट नेचरल छे के भाई आ प्लेट ऊपर ऋण विद्युत भार जमा थवो जोईए, तो ज विद्युत भार संरक्षणना नियमनुं पालन थशे, नहीं तो विद्युत भार संरक्षणना नियमनुं पालन थशे नहीं। हवे बेटा विचारो कि प्लेटो वच्चेनो विस्तार के जेनु विद्युत क्षेत्र ए धन थी ऋण, तो जो आ विद्युत क्षेत्र दोरीए छीए आपणे, आ बंने प्लेटो वच्चेना विस्तारमां आ विद्युत क्षेत्र डेवलप थशे। आ विद्युत क्षेत्रनी लाइन ए ऋण विद्युत भारित प्लेट माटे पण साची छे, जुओ तरफ जाय छे, अने आ ऋण विद्युत भार माटे अने धन विद्युत भार माटे पण आ लाइन साची छे, जुओ क्षेत्र एनाथी दूर जाय छे। तो धन अने ऋण ए बंने माटे आ वच्चेना विस्तारनी अंदर क्षेत्रवाળી વાત ए 100% साची साबित थाय छे। वच्चेना विस्तारमां आ क्षेत्र उद्भव पाम्युं, तो हवे विद्युत भारित कणने आ क्षेत्रनो सामनो करवा माटे विद्युत भारित कणने आपणे बीजी प्लेट परथी पहली प्लेट पर लई जईए एटले के आ दिशामां, तो एक क्षेत्रनो सामनो करवो पड़शे अने जो क्षेत्रनो सामनो करवो पड़शे तो एवा संजोगोमां एनी उपर कार्य थशे। आ जे कार्य तैयार थयुं ए कार्य केपेसिटरनी अंदर संग्रहित ऊर्जा स्वरूपे मळशे। तो आ कार्य केवी रीते मेळवी शकाय, तो ऑलरेडी आगळ भणेला छो। हवे बेटा एक बाबत बीजी याद राखजो कि आ कार्य जे आपणे शोधवा मागीए छीए ए कार्य ध्यानथी समजजो। आ कार्य जे शोधवा मागीए छीए ए कार्य आटला बधा विस्तारनी अंदर एकी साथे नहीं शोधी शकाय, एने अति सूक्ष्म खंडोमां लेवुं पड़शे। एटले सूक्ष्म टुकड़ाओमां लईशुं तो ए कार्यने आपणे सूक्ष्म गणीशुं अने सूक्ष्म कार्य माटे डी अथवा तो डेल्टा सिम्बोल बनशे। एटले डेल्टा डब्ल्यू आपणा कार्य माटेनुं सूत्र याद करो
વિદ્યુત સ્થિતિમાન સાથે આપણે વાત કરી હતી તો કાર્યનું સૂત્ર આપણે શું શીખ્યા હતા? W is equal to V into delta Q એટલે V into dq. વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને વિદ્યુત ભારનો ગુણાકાર અથવા તો આ ભારને છેદમાં લઈ જાઓ તો એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ કરવું પડતું કાર્ય એને આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કીધેલું હતું. આમાં લિમિટ મૂકો કે જે લિમિટ એ વિદ્યુત ભારને અતિ સૂક્ષ્મ બનાવે તો આ ડેલ્ટાનું વર્ઝન એ તમે d માં પણ લખી શકો એટલે dw is equal to v into dq લખી શકાય. આ અતિ સૂક્ષ્મ ખંડ માટેના કાર્યની વાત થઈ. જો આપણે સમગ્ર કેપેસિટર માટે વાત કરવી હોય એટલે કે સમગ્ર વાહક માટે જો વાત કરવી હોય, સમગ્ર વાહક માટે, તો એવા સંજોગોમાં બંને બાજુ સંકલન એટલે કે સરવાળાનું સ્વરૂપ સિગ્મામાં કામ કરવું પડશે. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ v into dq થશે. તો આ સંકલનની અંદર આપણું કામ કરવાનું થયું. હવે યાદ કરો કે આપણી પાસે આવી પણ ફોર્મ્યુલા હતી પણ q is equal to cv. આ સૂત્ર પ્રમાણે v ને કરતા બનાવો તો થશે q upon c. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ તો integration of dw is equal to integration of q upon c into dq. હવે યાદ રાખજો આ c જે દેખાય છે એ આપણા કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ છે અને એ કેપેસિટન્સ જે તૈયાર થાય એ v અને q એનો ગુણોત્તર એ હંમેશા અચળ મૂલ્ય જ હોવું જોઈએ. તો એને સંકલનની બહાર લખી દઈશું તો integration of dw બરાબર 1/c integration of q into dq. હવે પ્રારંભમાં આપણે વિદ્યુત ભાર વિહીન વાત કરી હતી એટલે વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય શૂન્ય લીધું અને જો મહત્તમ વિદ્યુત ભાર q જેટલો હોય તો સંકલનની સીમાઓ 0 થી q લખી શકાય. બેટા ધ્યાન રાખજો, હું જેટલી સરળ ભાષામાં સમજાવું છું એટલું સરળ આપણી NCERT ની ટેક્સ્ટબુકમાં નથી. ત્યાં કન્ફ્યુઝ થશો, મૂંઝાશો. એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, અહીંયા દરેક બાબતો અપ ટુ ડેટ મસ્ત સમજ પડી જશે. ચાલો હવે સંકલન કરીએ. dw નું સંકલન થશે w 1/c અચળ છે. યાદ કરો q ની કેટલી ઘાત દેખાય તો 1. શું શીખવાડ્યું હતું? તો ઘાત 1 વધે એના વડે ભગાય. તો શું કરીશું? અહીંયા આગળ q એની 1 ઘાત વધારશો તો 1 છે એટલે 1 વધે એટલે 2 થઈ જાય. 2 વડે ભાગાકાર કરીશું. સંકલનની સીમાઓ થશે 0 થી q. ચલો માટે w is equal to 1/c. હવે એકવાર ઉપરની કિંમત મૂકો તો q²/2 માઈનસ 1 વખત નીચેની કિંમત મૂકો 0 નો સ્ક્વેર ભાગ્યા 2. તો શું તૈયાર થયું? તો માટે w is equal to q²/2c. તો જુઓ કાર્ય માટેનું પહેલા નંબરનું સૂત્ર તમારું તૈયાર થઈ ગયું. q²/2 ને આ c તો છે પેલું બધું 0 થઈ ગયું. હવે આ જે કાર્ય તૈયાર થયું એ કાર્ય કેપેસિટરમાં ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામશે. એને કેપેસિટરની સંગ્રહિત ઊર્જા કહીશું. એટલે આ w is equal to u થશે અને એ u ને કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઊર્જા સ્વરૂપે ઓળખીશું. તો હવે કેવું સૂત્ર તૈયાર થઈ જશે કે ભાઈ u is equal to q²/2c. તો આ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઊર્જા માટેનું પહેલું સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું કે ભાઈ u બરાબર q²/2c. આમાં હજુ કંઈક નવું કરી શકાય જે તમે જાણો છો. કયું ભાઈ? તો q is equal to cv. ચલો કિંમત મૂકીએ તો u બરાબર
सी स्क्वेर वी स्क्वेर अपॉन 2c एक एक c कैंसल करी नाखो तो u इज इक्वल टू 1/2 cv स्क्वेर। तो आ सीधू सादू सूत्र આપણું બીજા નંબરનું તૈયાર થઈ ગયું। તો u ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 cv સ્ક્વેર। તો 1/2 cv સ્ક્વેર જે સૂત્ર મળ્યું એ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઊર્જા માટેનું બીજા નંબરનું સૂત્ર છે। આ સૂત્ર 1/2 cv સ્ક્વેર અને q²/2c બંને સૂત્રો કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઊર્જા દર્શાવે છે અને બંને અગત્યના સૂત્રો છે। બેટા આ પોર્શન ટેક્સ્ટ બુકમાં જોશો ને સમજ નહીં પડે તમને કન્ફર્મ વાત છે એટલે અહીંયા ધ્યાનથી સમજશો તો એકદમ સરળ ભાષામાં એની એ જ વાત આપણે સાબિત કરેલી છે સીધી સાદી સરળ લેંગ્વેજમાં તો આ તમારે યાદ રાખવાની છે। હવે આ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઊર્જાની વાત પૂરી થઈ। એક નવો મુદ્દો આના રિલેટેડ જ છે અને એ ટાઇટલ એ બનશે આપણું ऊर्जा घनता। याद रखजो आ एक नवी बात छे। तो ऊर्जा घनता एटले शुं? तो आ केपेसिटर में जे संग्रहित ऊर्जा जोई ए ऊर्जानो उपयोग करी अने ऊर्जा घनतानुं एक नवुं सूत्र मेळवीशुं। टेक्स्ट बुक में साबीती नथी, खाली लखाण छे पण આપણે એને સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તમે સમજો। હવે સૌથી પહેલા નંબરમાં ઊર્જા ઘનતા એટલે શું થાય તો એ સમજવું છે। તો ઊર્જા ઘનતા એટલે શું? તો એકમ કદ દીઠ કેપેસિટરમાં संग्रहित ऊर्जा ने ऊर्जा घनता कौंसमा रो। આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે ભણીએ છીએ માટે રો e એ લખી શકાય। ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ માટેની વાત છે। ઊર્જા ઘનતા એ કહે છે તો સમજો એકમ કદ દીઠ ઊર્જા એને ઊર્જા ઘનતા કહીશું। तो आ ऊर्जानो जे कॉन्सेप्ट देखाय छे ए कॉन्सेप्टमां तमारे कद कोईपण संजोगोमां लाववुं पड़शे अने ए कद लाव्या पछी जो आ युना छेदमां मूकशो तो ए तमने ऊर्जा घनतानो कॉन्सेप्ट मेळवी आपशे। तो तमारे ए मुद्दा उपर फोकस करवानुं छे। तो ए मुद्दो आपणे ध्यानथी समजीशुं अने आपणे जे साबित करेला छे एवा ज सूत्रनो उपयोग करीशुं। ए सूत्रनो उपयोग करी अने आ ऊर्जा घनता साबित करीशुं। तो ऊर्जा घनतानी डेफिनेशन आ सूत्रनो उपयोग अने अंतिम जवाब खाली ध्यान राखवानुं छे, बाकी अप टू डेट साबित थई जशे, चिंता ना करशो। चलो आपणा सूत्रनो उपयोग करीए। तो व्याख्या तमने शीखवाडी दीधी। हवे आपणा सूत्रनो उपयोग करीशुं के भाई u इज इक्वल टू q²/2c। आ सूत्र आपणुं रेडी थई गयुं। हवे आमां जे जाणीए छीए ए लखता जईए पण सिग्मा बराबर q/a therefore q is equal to sigma into a। तो शुं थशे भाई u is equal to sigma square a square upon 2c। एक एक मुद्दा मूकीए छीए समझ पड़े एटला माटे। હવે આમાં c યાદ કરો જે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરમાં સાબિત કર્યો તો એપ્સિલોન 0 a upon d। ચલો કિંમત મૂકી દો તો u is equal to sigma square a square upon 2 c ની જગ્યાએ એપ્સિલોન 0 a upon d માટે u બરાબર છેદનો છેદ ઉપર લઈ જાઓ sigma square a square d एना छेद में 2 एप्सिलॉन 0 एक ए साथे बगड़ो कैंसल करी दो तो u इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेर इंटू ए इंटू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0
તો આટલે સુધીની વાત પૂરી થઈ ગઈ। હવે યાદ કરો, આપણે આ જમણી બાજુનું જે પદ છે એને જમણી બાજુના પદને એપ્સાઇલોન 0 વડે ગુણતા ભાગતા, ચલો ગુણાકાર ભાગાકાર કરીએ તો u બરાબર સિગ્મા સ્ક્વેર AD એપ્સાઇલોન 0 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर आ गुणी लीधा, नीचे भागी पण दीधा। देयरफॉर u बराबर जो हूँ आ बने वर्ग छे ने अलग लखूं छूं, आ 1/2 अलग थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 नो होल स्क्वायर लखी दीधो। a इंटू d ने एक कौंस में लई लઉં છું અને ઉપરનો એપ્સિલોન 0 તો ખરા જ, જોઈ લો શાંતિથી। 1/2 अलग आया, सिग्मा स्क्वेर और एप्सिलॉन 0 स्क्वेर એટલે ભેગા કરીને વર્ગ લખ્યા। a * d એમનો એમ અને એપ્સિલોન 0 જેમ છે એમ સલામત લખી દીધું। હવે યાદ કરો, આ બાબત પણ ઓલરેડી આપણે શીખેલા છીએ, પણ આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા લંબાઈ। હવે d એટલે શું છે કે આ બે પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર એટલે સ્મોલ d થઈ જશે, એ તમને સમજ હોવી જ જોઈએ। आ बे वच्चेनुं अंतर एटले d अने प्लेटनुं क्षेत्रफळ a थशे, तो क्षेत्रफळ गुण्या अंतर अथवा तो लंबाई इज इक्वल टू थई जशे कैपिटल V। शब्द लखुं छुं, कद याद राखजो, कैपिटल V एटले शब्द लखुं छुं, कद याद राखजो, कारण के आपणा सूत्रमां विद्युत स्थितिमान पण छे એટલા માટે મેં શબ્દ લખી બતાવ્યું છે કદ, તો આ સમજ પડવી જોઈએ। તો ચલો હવે સૂત્રમાં આ જે મૂક્યું એનો ઉપયોગ કરું तो शू थशे, माटे u बराबर 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 नो होल स्क्वायर इंटू कैपिटल V इंटू एप्सिलॉन 0। कैपिटल V छे ने छेद में लाई दो, तो u अपॉन V बराबर 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 नो होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। હવે યાદ કરો, ડેફિનેશન તો તૈયાર। એકમ કદ દીઠ કેપેસિટર માં સંગ્રહિત ઊર્જા, એટલે ફરી એક વખત જે વ્યાખ્યા લખી છે એનો જ ઉપયોગ કરીશું। એટલે પણ u अपॉन v इज इक्वल टू થશે ρ। विद्युत क्षेत्र माटेनी वात छे, इलेक्ट्रिक फील्ड नी वात छे, એટલે ρ e सिम्बोल लखीशुं। तथा आ सूत्र पण आपणे साबित करेलुं छे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 बराबर कैपिटल E विद्युत क्षेत्र माटे साबित थयेली वात छे। चलो आ बंने वात तो अंदर सूत्रमां मूकी दઈએ, तो शुं थशे, u अपॉन v बराबर ρ e is equal to 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ની જગ્યાએ e એટલે થશે e સ્ક્વેર અને એપ્સિલોન 0 તો ખરા જ, તો આ ρ e બરાબર 1/2 e સ્ક્વેર એપ્સિલોન 0। એપ્સિલોન 0 પહેલા લખવા હોય તો પણ તમે લખી શકો છો, તો શું થશે, ρ e બરાબર 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वेर, तमने जेम फावे। तो आ जे सूत्र साबित थयो ए सूत्र आपणुं ऊर्जा घनतानुं सूत्र मळशे। व्याख्याना शब्दो, एकम कद दीठ कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा, जो एकम कद दीठ कद प्रमाणे ऊर्जा बदलाय एने एकम कद दीठ कहेवाय। तो एकम कद दीठ कैपेसिटर में ऊर्जा घनता स्वरूप में आपने ऊर्जा मळी, कद प्रमाणे ऊर्जानो फेरफार एकम कद दीठ ऊर्जा घनता बनशे, एने ρ e संज्ञा वडे दर्शावीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आजना लेक्चरना आ बंने प्रश्नों, मुद्दो एक ज छे केपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा, पण जवाब अहीं सुधी, बाकीनी वात अलगथी तमने साबित करी आवी। तो आजना लेक्चर में आ बंने प्रश्नों एक ज मुद्दा हेठळना छे ने बंने अगत्यना छे। तमे ध्यान राखीने समझशो तो बंने प्रश्नों टेक्स्टबुक करता सरल भाषा में रजू करेला छे। बेटा बीजी एक बात, जे दर लेक्चर में कहूं छुं, वारंवार कहूं छुं, हूँ जेटलुं बोर्ड पर लखूं एटलुं तमे लखी नाखो तो एक पण मार्क्स मळे नहीं।
મારી વર્ણનની જે વાતો છે શરૂઆતની એ ફરજિયાત લખવી પડે અને એ વર્ણનની વાતો ફરજિયાત લખ્યા પછી તમે આ મુદ્દાઓને એડ કરો તો એ તમારો સંપૂર્ણ પ્રશ્નનો જવાબ તૈયાર થાય. તો આ જવાબો તૈયાર કરી નાખજો, અગત્યના છે, ધ્યાન રાખજો. માટે આ ઇમ્પોર્ટન્સ મુદ્દાઓ છે. આ મુદ્દાઓ રેડી થઈ જાય પછી નવી વાત કરવાની છે. હવે થોડાક દાખલાઓ ગણવાની વાત કરીએ છીએ. ચાલો હવે આપણે એવું કીધું હતું લાસ્ટ ટાઈમના લેક્ચરમાં કે ભાઈ આવતી વખતે શ્રેણી સમાંતરને લગતા એક બે પ્રશ્નો સોલ્વ કરીશું જે દાખલા સ્વરૂપે હશે. તો સ્વાધ્યાયનો છઠ્ઠો દાખલો 2.6. દર વખતે હું લેક્ચરમાં સલાહ આપું છું, તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુકો ના હોય તો મેં કીધેલું છે અથવા તો મેં તમને એની પીડીએફ પણ ચેપ્ટરની મોકલી આપેલી છે. તો જ્યારે બી દાખલા ગણાતા હોય એ વખતે રકમના શબ્દો શરૂઆતમાં જોવા જરૂરી છે. રકમ જોશો તો ખબર પડશે. હું રકમના શબ્દો વાંચું છું. દરેક 9 પિકોફેરાડે કેપેસિટન્સ ધરાવતા 3 કેપેસિટરોને શ્રેણીમાં જોડેલા છે. દરેક 9 પિકોફેરાડે કેપેસિટન્સ ધરાવતા 3 કેપેસિટર શ્રેણીમાં જોડેલા છે. ચાલો જોડીએ છીએ. 3 કેપેસિટર, દરેકનું કેપેસિટન્સ એક જ સરખું. આ પહેલા નંબરનું કેપેસિટર, આ બીજા નંબરનું કેપેસિટર અને આ ત્રીજા નંબરનું કેપેસિટર. ત્રણે ત્રણ એક જ સીધી લાઈનમાં એટલે કે શ્રેણીમાં આપણે જોડી નાખેલા છે. ધ્યાનથી સમજજો. આને C1 કહીએ, આ C2 થશે, આ C3 થશે અને ત્રણે ત્રણ કેપેસિટરના કેપેસિટન્સના મૂલ્યો એક સરખા છે એટલે કે C1 બરાબર C2 બરાબર C3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 પિકોફેરાડે એટલે 9 ગુણ્યા 10 ની -12 ફેરાડે થશે. આ યાદ રાખજો તમે, અગત્યની વાત છે પહેલા નંબરની. આગળ રકમના શબ્દો. સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ કેટલું હશે? તો પહેલા મુદ્દાનું સોલ્યુશન કરીએ છીએ આપણે. એ મુદ્દો સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ. ચાલો સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ જો શોધવું હોય ને જોડાણ જો શ્રેણી હોય તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ શીખવાડેલું છે કે ભાઈ શ્રેણી જોડાણ માટે 1/c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/c1 પ્લસ 1/c2 પ્લસ 1/c3. 3 છે એટલે 3 માટે 10 હોય તો 10 માટે n હોય તો પણ મેં સૂત્ર શીખવાડેલું છે. ચલો હવે આનું સાદું રૂપ 1/c. તમે n વાળું પણ વાપરી શકો પણ શરૂઆત છે એટલે ધીમે ધીમે જઈશું આપણે. 1/9 વત્તા 1/9 વત્તા 1/9 છેદ સમાન 3/9. સાદું રૂપ C is equal to 9/3 is equal to 3 પિકોફેરાડે એટલે જવાબ આવશે 3 ગુણ્યા 10 ની -12 ફેરાડે. આ સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ અથવા શ્રેણી જોડાણના સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ તૈયાર થયું. પહેલો મુદ્દો સહેલો છે, તમે જાતે પણ ગણતરી કરી શકો એમ છો, છતાં શરૂઆત છે એટલે મેં તમને સોલ્વ કરીને બતાવ્યું છે. હવે બેટા બીજા મુદ્દામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બી મુદ્દા. હવે એ મુદ્દાનું સોલ્યુશન થઈ ગયું. હવે બી મુદ્દાની વાત કરીએ છીએ. સમજો, રકમ વાંચું છું આગળ. આ સંયોજનને 120 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો દરેક કેપેસિટરનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત શોધો. જુઓ, એટલા માટે તો બેટરી જોડેલી છે કે ભાઈ 120 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે ત્રણે ત્રણ કેપેસિટર તમે જોડી નાખો તો યાદ કરો શ્રેણી જોડાણમાં આપણે એવું ફરજિયાત શીખ્યા હતા કે શ્રેણી જોડાણમાં વિદ્યુત ભાર સમાન હોય અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન દરેકે દરેક કેપેસિટરના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના સરવાળા બરાબર હોય. તો હવે બી મુદ્દાની વાત કરીએ છીએ. યાદ રાખજો, શ્રેણી જોડાણમાં વિદ્યુત ભાર સમાન હશે.
चलो श्रेणी जोड़ाणमां जो विद्युत भार एक सरखो होय तो આપણે શ્રેણી જોડાણમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન ત્રણ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના સરવાળા જેટલો એટલે V is equal to V1 plus V2 plus V3 યાદ કરો V બરાબર 120 આપેલા છે ભાર સમાન Q by C1 Q upon C2 Q upon C3 માટે 120 બરાબર Q કોમન લઈ લો 1 upon C1 1 upon C2 1 upon C3 ધ્યાનથી સમજો 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 નો કરતા કોણ દેખાય છે તો 1 upon C માટે 120 બરાબર Q into 1 upon C આપણે Q શોધવો છે તો શું કરશો તો Q is equal to 120 ગુણ્યા C હવે C નું મૂલ્ય તો ઓલરેડી શોધીને બેઠા છીએ માટે શું થશે ભાઈ Q is equal to 120 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 10 ની -12 તો Q is equal to 12 તરી 36 એટલે 360 ગુણ્યા 10 ની -12 માટે Q is equal to ધારો કે એક મીંડું કાઢી નાખો તો 36 ગુણ્યા 10 ની -11 અને જો 3.6 લખો તો ગુણ્યા 10 ની -10 કુલમ તો વિદ્યુત ભાર મળી ગયો હવે વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય જો તૈયાર થાય તો સ્થિતિમાન શોધવું પડે હવે સમજો બધાના સ્થિતિમાન શોધવા છે તો આપણા સાદા સૂત્રો લખો આમ તો અલગ અલગ ગણતરીની જરૂર નથી કારણ દરેકના C સરખા છે જો જુદા હોત તો જુદું કલર પણ દરેકના C સરખા છે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી છતાં બી અલગ અલગ શોધી આપું V1 is equal to Q upon C1 V2 બરાબર Q upon C2 અને V3 બરાબર Q upon C3 આ બધી ગણતરી 3.6 ગુણ્યા 10 ની -10 કુલમ ભાગ્યા અહીંયા C1 તો C1 કેટલું મૂલ્ય છે આપણી પાસે 9 ગુણ્યા 10 ની -12 આનું સાદુરૂપ જાતે કરો સેમ કન્ડિશનમાં આ સાદુરૂપ એક જ સરખો તમને જવાબ આપશે તો એ સાદુરૂપ પણ તમારે જાતે કરવાનું રહેશે તો આ સીધી સાદી સરળ વાત છે તમારે ધ્યાનથી સમજવાની આ એકદમ સિમ્પલ પ્રશ્ન હવે આના જેવો જ એક નવો પ્રશ્ન કે જે સ્વાધ્યાયનો 7મો પ્રશ્ન છે એ 7મા નંબરનો પ્રશ્ન સમાંતર જોડાણ માટેનો છે તો એ સમાંતર જોડાણ માટેની વાત હવે આપણે કરવાની છે રકમ વાંચું છું સમજો 2 પીકોફેરાડે 3 પીકોફેરાડે અને 4 પીકોફેરાડેના કેપેસિટન્સ વાળા 3 કેપેસિટર એકબીજા સાથે સમાંતરમાં જોડેલા છે ચલો જોડી દઈએ તો સમાંતર જોડાણમાં આ એક થયું આ બીજા નંબરનું કેપેસિટર આ ત્રીજા નંબરનું કેપેસિટર ચલો સમાંતરમાં જોડી નાખીએ તો આ સમાંતર તૈયાર થઈ ગયું આપણી પાસે આ C1 આ C2 આ C3 ચલો C1 C2 C3 ની કિંમત અહીંયા જુદી જુદી છે 2 3 અને 4 તો 2 પીકોફેરાડે 2 ગુણ્યા 10 ની -12 ફેરાડે C2 is equal to 3 પીકોફેરાડે 3 ગુણ્યા 10 ની -12 ફેરાડે C3 is equal to 4 પીકોફેરાડે 4 ગુણ્યા 10 ની -12 ફેરાડે આ થઈ ગઈ વાત તૈયાર હવે આ 3 કેપેસિટરનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ શોધવાનું છે હવે જો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ આપણે શોધવું હોય તો આના જેવું જ સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ એ મુદ્દો તો એ મુદ્દાની રકમના શબ્દો પ્રમાણે સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ શોધીશું તો સૌથી પહેલા સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ ચલો સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ શોધીએ તો સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ કયું જોડાણ છે સમાંતર સમાંતરમાં શું શોધ્યું શીખ્યા હતા
તો C બરાબર C1 પ્લસ C2 પ્લસ C3 આ સાદું રૂપ તમારે જાતે કરવાનું છે 2 વત્તા 3 વત્તા 4 કેલ્ક્યુલેટરમાં ગણતરી કરી નાખજો જવાબ સરળતાથી મળી જશે બી વિકલ્પની વાત કરીએ જો આ સંયોજનને 100 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે હવે જુઓ અહીંયા આ સંયોજન એને આપણે 100 વોલ્ટની બેટરી સાથે એટલે કે સપ્લાય સાથે જોડીએ છીએ આ માઈનસ આ પ્લસ અને આ 100 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે આપણે આને જોડવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો એવા સંજોગોમાં દરેક કેપેસિટર પર સ્થિતિમાનનો તફાવત શોધો જેવું શ્રેણીમાં શીખવાડ્યું છે એવું અહીંયા શીખવું પડશે પણ સમાંતર જોડાણમાં વિદ્યુત ભાર એના મૂલ્યો જુદા જુદા હશે એટલે કે Q1 Q2 Q3 મળશે તો ચલો સૌથી પહેલા નંબરમાં વિદ્યુત ભાર શોધી દઈએ તો બી મુદ્દો ચલો બી મુદ્દાની અંદર સમાંતર જોડાણમાં વિદ્યુત ભાર असमान हशे चलो विद्युत भार असमान तो शोधवाना कया सूत्रथी तो Q बराबर CV तो Q1 बराबर C1V Q2 बराबर C2V Q3 is equal to C3V आ ત્રણે ત્રણ જવાબો તમારે જાતે ગણતરી કરી અને કુલંબમાં લાવવાના છે તમે વિદ્યુત ભારના મૂલ્યો તો શોધી નાખશો હવે તમારે સ્થિતિમાન શોધવું હોય તો એમાં તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય તો મળી ગયું હવે જો સ્થિતિમાન શોધવાની વાત કરીએ તો સ્થિતિમાન માટે શું થશે તો એક્ચ્યુઅલી વિદ્યુત ભાર તો શોધી નાખ્યો એ તો માંગ્યું જ છે તો વિદ્યુત ભાર તો મળી જશે આમાં સ્થિતિમાન શોધવાની ક્યાં જરૂરત છે તો સ્થિતિમાન તો શું શીખવાડ્યું કે ભાઈ સમાંતર જોડાણમાં સ્થિતિમાન સરખું તો સ્થિતિમાન દરેકમાં કેટલું હોવું જોઈએ 100 વોલ્ટ એક્ચ્યુઅલી માંગેલું નથી એ મેં વધારાની વાત કરી આ પ્રશ્નને તર્કસંગત તમારામાં શોધવાનું છે વિદ્યુત ભાર જે સરળતાથી શોધી શકાય ફરી એકવાર કહું છું યાદ રાખજો શ્રેણી જોડાણની અંદર વિદ્યુત ભાર સમાન સમાંતરમાં વિદ્યુત ભાર જુદો જુદો શ્રેણી જોડાણમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવું પડે અને સમાંતર જોડાણમાં વિદ્યુત ભાર શોધવો પડે બંને પ્રશ્નો પેરેલલ છે સરખા છે ધ્યાનથી સમજશો તો કોઈ જગ્યાએ કોઈ મુશ્કેલી પડવાની નથી તો હવે તમને શ્રેણી સમાંતરના પ્રશ્નો શીખવવાની શરૂઆત કરી દીધી છે તો એ પ્રશ્નોની બીજી હું જે એમસીક્યુ મોકલું છું એની પ્રેક્ટિસ સ્વરૂપે કામની શરૂઆત કરી દેજો બાકીની હવે આ ચેપ્ટરમાં એક જ થિયરી બાકી રહી જેને આવતા લેક્ચરમાં આપણે પૂરી કરીશું